ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਗਵਾੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਸਕੂਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। नाम है अपना जी? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा जी। दिनेश जी की मामला होया तुहाडे नाल कोई डिस्प्यूटेड मामला जिहड़ा है? सर डिस्प्यूटेड है। मैं अपनी बेटी नूं प्रोटेक्ट करदा हां, ओहदा रिजल्ट मेरे सामने है जी। मेरी बेटी जिहड़ी आ वर्क फ्रॉम होम आ, वो सामने एक रेंट ते रहिंदे, सामने मेरा मकान है जिथे मैं रहना है जी। वो मेरी एक्स वाइफ दे नाल रहिंदी है, मेरे बच्चे दे मेरा डाइवोर्स मेरी वाइफ ना होया डजन मीन कि मेरे बच्चे नाल भी होया, ठीक है ना जी। उन्होंने कोई कॉम्प्लीकेशन प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्होंने प्रोटेक्ट करूँगा, मेरा राइट बनता है। जी उत्थे दी केयर टेकर है उन्होंने मैं एक दो बारी रिक्वेस्ट की है भी ओदी मदर घर नहीं होंदी, ओदा ब्रदर घर नहीं होंदा, असी कचहरी होंगे हैं, ठीक है ना। इत्थे मुंडे 10-10 12-12 आते हैं जिहड़े उपर नाल दे होर एक किराएदार रहिंदे आ। इस गल नूं मैं केयर टेकर नूं मेरी वाइफ ने भी किया, एक्स वाइफ ने, बेटे ने भी किया, पर वो कहती जे थानू प्रॉब्लम है, वो एक वड्डी कुड़ी है मुखरी, जे थानू प्रॉब्लम तुसीं शिफ्ट कर लो, कहती भी असीं शिफ्ट तां करने, साडी कोठी बनदी पई, असीं 2 महीने 3 महीने असीं चाहते भी बेटी जिहड़ी काम करदी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ जॉब है सवेरे 12 वजे शुरू हो के राती 12 वजे तक ਹੁੰਦੀ ਆ भी वो डिस्टर्ब ਹੁੰਦੀ है, प्लीज़ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रोको, ठीक है। पर वो कहती असी नहीं रोकना हैगा। फिर मैं इनडायरैक्ट वे ना वो अपना जोड़ा ऑनर है वो कुड़म नूं अप्रोच की, उन्होंने मैं ये गल पहुँचाई, ठीक है ना। ये 1-2 दिन लिए साइलेंट हो गए, मुड़ के इन्होंने जी आज जो कुछ भी कांड किया जी रल मिल के सारा प्लैनिंग की। मेरे ये रल मिल के किहड़े बंदे ने तुहाडे ते हमला किया, नाम जानते हो? मेरे ते जी हमला दविंदर जी सारी परिवार ने किया, सारी फैमिली जी दविंदर की है, विच ओहदा मुंडा, 4 मुंडे ओहदे यार दोस्त सीगे। एक जड़ी लड़ाई हुई सी सर, ये जड़ी कल की वारदात हुई है वो इस करके हुई है भी जदों ये रोक दिता उन्होंने जैलस हो गई भी साडे ऑनर तक गल पहुँच गई है कि साडी कंप्लेंट की है। असी रात में गड्डी लैके आ रहे सी, मैं सी, मेरा बेटा सी ते मेरी वाइफ सी नाल, ते असी गड्डी लैके आए तो उन्हें स्कूटरी बाहर लाई हुई सी, 9:15 का टाइम सी, अपने घर के मोहरे गली 8-10 फुट की है तो गड्डी जे कढ़नी तो स्कूटरी साइड पर करनी पैंदी है। स्कूटरी का बहाना बना के लड़ाई उन्होंने क्रिएट की, एक्चुअली वो पूरी प्लैंड सीगे, ठीक है। उन्होंने 5-7 बंदे जिहड़े पहले दूजे किराएदार उहदी फैमिली वो नाल सी, उस तो बाद इन्होंने जिहड़ा तुहाडे नाल मारपीट की तुहाडे घर दे अंदर आके की? पहला सर एक मोनोमोन ज़्यादा मुंडा हैगा नाल दा जिहड़ी दूसरी गली च रहिंदा, जिहदा कोई रोल नहीं सीगा इस लड़ाई दे विच, ओहदा कोई पार्टिसिपेशन नहीं सीगा। उहने जानबूझ के जदों बेटे ने स्कूटरी आप साइड ते कर दी, गड्डी कढ़ लीए, वो कहता तू मेरी स्कूटरी में हाथ किद्दां लाया, कहता भी असीं 10 हॉर्न मारे, तू स्कूटरी साइड ते नहीं करी, गड्डी तो कढ़नी है ना, कहता जे झरीट पै जाती तो तेरी औकात हैगी ठीक कराउण दी, वो कहता तू जे पई है तो साडे भी पैनी है। बस इत्थों एक्चुअली वो इन्होंने एक रीजन क्रिएट तुहाडे नाल जिहड़ी मारपीट उन्होंने की है सारिਆਂ ने मिल के ਉਹ घर ਦੇ अंदर, मैं अपने बेटे नूं लै गया समझा के अंदर, इन्नी देर नूं उन्हां दा दूजा मुंडा वो पूरी फैमिली बाहर आ गई, दरवाजा मैं बंद करदा सी, धक्का मार के कोठे दे किराएदार उन्हां दी फैमिली पूरी 4-5 बंदे उन्हां दे नाल सी, 4-5 ने धक्का मारिया, मार के मेरे अंदर आए, मैं बेड़े च गिर गया क्योंकि मैं अचनचेत सीगा। मैनू उत्थे कुट्टिया घड़ीसते बाहर लैके आए सारे, विचों जेड़े जानदा दविंदर जी सारा परिवार सीगा, ठीक है। तो कुल कितने लोग सी सारे? कम से कम 12-15 होंगे जी, ठीक है। इन्होंने हमला किया, पुलिस नूं शिकायत की है जी? पुलिस नूं शिकायत की जी, हुण स्टेटमेंट लैके गई है,
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੰਗ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਾਸਡ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਦਾ, ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੈਨ ਸੀਗੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, 1.5 ਪੌਣੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ। 26-2700 ਰੁਪਈਆ, 9000 ਨਹੀਂ, 26-2700 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਲਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਆ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਮਿਲਦਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਛੇੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਜੋ ਨਾ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕਲ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਧੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆਪ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਿਵਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰ ਲੰਘਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਜੇ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਸੱਚੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਈ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਖਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਲਾ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।